Standard 9, Subject English. Students, today we learn Read 17. Bravo, boys and girls. Bravo એટલે કે શાબાશ, બોયઝ એટલે કે છોકરાઓ અને ગર્લ્સ એટલે કે છોકરીઓ. શાબાશ છોકરાઓ અને છોકરીઓ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમને 4 ભાગમાં અલગ અલગ વાત કરેલી છે. બરાબર. આપણે પહેલી વાત જોઈએ. June 18, 2003 was a bright day. The river Manchu was in flood due to heavy rains. Jairaj, 13 years, Nagraj, 10 years, and Jodu, 12 years, were bathing at a check dam near Surendranagar. They were having a lot of fun. They did not know that they are sliding into deep waters. When they knew the danger, it was pretty late. Help, help, they shouted. A boy, Pratap Khachar, 14 years, was passing by. He heard their cries for help and quickly jumped into the water. He was not a good swimmer, but he struggled a lot and finally brought all the children safely out. Thus, Pratap Khachar, the young boy of Gujarat, saved 3 precious lives. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક વાત કરેલી છે. શેની? તે કે જૂન 18, 2003 વોઝ બ્રાઇટ ડે, એટલે કે જૂન 18, 2003 એ ઉઘાડવાળો દિવસ હતો. ધ રિવર મચ્છુ વોઝ ઇન ફ્લડ ડ્યુ ટુ હેવી રેન્સ. ભારે વરસાદને લીધે મચ્છુ નદીમાં પૂર આવેલું હતું. ફ્લડ એટલે કે પૂર, એટલે કે પૂર આવેલું હતું. જયરાજ, 13 years, Nagraj, 10 years, and Jodu, 12 years, were bathing at a check dam near Surendranagar. સુરેન્દ્રનગર એક આધબન એટલે કે ચેક ડેમ, બરાબર, તેમાં 13 વર્ષનો જયરાજ, 10 વર્ષનો નાગરાજ અને 12 વર્ષનો જોડુ નહાવા માટે ગયા હતા. They were having a lot of fun. તેમને ખૂબ મજા આવી રહી હતી. They did not know that they were sliding into deep waters. તેમને જરા પણ ખ્યાલ રહ્યો નહીં કે તેઓ ડીપ વોટર્સ એટલે કે ઊંડા પાણીમાં જઈ રહ્યા છે. When they knew the danger, it was pretty late. જ્યારે તેમને ભયાનકતાનો, ભયનો, ડેન્જરનો ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું. હેલ્પ, હેલ્પ, બચાવો, બચાવો, ધે શાઉટેડ, તેઓએ બૂમો પાડી. અ બોય, પ્રતાપ ખાચર, 14 years, was passing by. એક છોકરો પ્રતાપ ખાચર કરીને, જે 14 વર્ષનો હતો, તે ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. He heard their cries for help and quickly jumped into the water. તેણે બચાવ માટેની તેમની બૂમો સાંભળી અને ઝડપથી પાણીમાં કૂદી પડ્યો. He was not a good swimmer. તે સારો તરવૈયો ન હતો. But he struggled a lot. પરંતુ તેણે સખત સંઘર્ષ કર્યો. And finally brought all the children safely out. અને અંતે બધા બાળકોને બચાવીને બહાર લઈ આવ્યો. Thus, Pratap Khachar, the young boy of Gujarat, saved 3 precious lives.
આ રીતે ગુજરાતના આ યુવાન છોકરા પ્રતાપ ખાચરે 3 કિંમતી જિંદગી બચાવી. જુઓ અહીંયા ઘટનાઓની વાત કરેલી છે. હવે બીજી ઘટના જોઈએ. ઇટ વોઝ 10:30 AM in Guwahati on June 22, 2003. A gang of 6 armed dacoits broke into Vivek Purkaisatha's 14 years 6 months house. When his parents refused to hand over cash and ornaments to the dacoits, they hit his mother on the head and stabbed his father several times in stomach. Vivek woke up, jumped swiftly, and caught hold of one of the dacoits. Vivek also started screaming for help. The dacoit injured Vivek with the knife, but the brave boy did not loosen his grip. Hearing the screams, neighbors rushed to his house. The dacoits started running away. Vivek, however, with the help of the neighbors, caught other 2 dacoits too. જુઓ બીજી ઘટનામાં શું છે? It was 1:30 AM in Guwahati on June 22, 2003. એટલે કે ગુવાહાટીમાં જૂન 22, 2003ના રોજ રાત્રિના 1:30 વાગ્યાનો સમય હતો. A gang of 6 armed dacoits broke into Vivek Purkaist's house. એટલે કે 14 વર્ષના અને 6 મહિનાના વિવેક પુરકાયસ્થના ઘરમાં 6 હથિયારધારી ડાકુઓની ગેંગ ઓફ 6 આર્મ્ડ dacoits એટલે કે 6 હથિયારધારી ડાકુઓની ટોળી પ્રવેશી. When his parents refused to hand over cash and ornaments to the dacoits, they hit his mother on the head. જ્યારે તેના મા બાપે ડાકુઓને કેશ એટલે કે રોકડ અને ઓર્નામેન્ટ્સ એટલે કે ઘણેરા આપવાની ના પાડી, ત્યારે તેની માતાના માથાને પર ફટકો માર્યો. And stabbed his father several times in stomach. Stomach એટલે કે પેટ ને stabbed એટલે કે ઘુસાડી દેવું. તો જુઓ, અને તેના પિતાના પેટમાં અનેક વાર છળ ઘુસાડી ચૂક્યો એટલે કે હલાવી ચૂક્યો. બરાબર, અંદર મારી ચૂક્યો. વિવેક woke up. વિવેક જાગી ગયો. Jumped swiftly and caught hold of one of the dacoits. ઝડપથી કૂદ્યો અને તેનામાંથી એક ડાકુને પકડી લીધો. વિવેક also started screaming for help. Screaming એટલે કે ચીસો પાડવી. વિવેકે પણ બચાવ માટે ચીસો પાડવા લાગ્યો. The dacoit injured Vivek with the knife. ડાકુએ વિવેકને નાઇફ એટલે કે છડી વડે ઘાયલ કર્યો. But the brave boy did not loosen his grip. Grip એટલે કે તેની પકડ. બરાબર, પરંતુ આ બહાદુર બાળકે તેની પકડ જરા પણ ઢીલી કરી નહીં. Hearing the screams, neighbors rushed to his house. ચીસો સાંભળીને પડોશીઓ તેના ઘરે દોડી આવ્યા. The dacoits started running away. ડાકુઓ ડાકુઓએ ભાગવા માંડ્યું. Vivek, however, with the help of the neighbors, caught other 2 dacoits too. જુઓ,
આમ છતાં વિવેકે પડોશીઓની મદદથી બે બીજા ડાકુઓને પકડી પાડ્યા. આ રહી બીજી ઘટના. હવે આપણે ત્રીજી ઘટના જોઈએ. જુઓ ત્રીજી ઘટના શું છે. ઇન અ વિલેજ નિયર ધી ફોરેસ્ટ ઇન ઉત્તરાચલ વન લેટ ઇવનિંગ a leopard entered the house of Rukma Devi. The leopard jumped on the dog sleeping in a corner. Rukma Devi's elder son Subhas ran to save the dog, but the leopard pounced upon Subhas. Hearing his older brother's screams, Harish rushed there. He pushed Subhas into the house and picked up his pet dog. The leopard attacked Harish and tore his shirt, but Harish got into the toilet and locked it from inside. Meanwhile, his mother, with the help of other villagers, caught the leopard. ICCN gave an to award Harish for his extraordinary courage and presence of mind. જુઓ ત્રીજી ઘટનામાં શું બન્યું છે તે કે ઇન અ વિલેજ નિયર ધી ફોરેસ્ટ ઇન ઉત્તરાચલ વન લેટ ઇવનિંગ અ leopard entered the house of Rukma Devi. leopard એટલે કે દીપડો. જુઓ ઉત્તરાચલના જંગલ નજીકના એક ગામમાં એક મોડી સાંજે રૂખમા દેવીના ઘરમાં એક દીપડો પ્રવેશ્યો. The leopard jumped on the dog sleeping in the corner. દીપડો ખૂણામાં સૂતેલા કૂતરા પર કૂદ્યો. રૂખમા દેવી's elder son Subhas ran to the save the dog. જુઓ રૂખમા દેવીનો મોટો પુત્ર સુભાષ કૂતરાને બચાવવા માટે દોડ્યો. બટ ધ લીપર્ડ pounced એટલે કે મેડ સડન એટેક જમ્પ અચાનકથી કૂદવું. પરંતુ દીપડાએ સુભાષ પર એકાએક તડાપ મારી કૂદ્યો તેના ઉપર. હિયરિંગ હિઝ elder brother's scream, Harish 14 years 2 months rushed there. જુઓ તેના મોટા ભાઈની બૂમો સાંભળીને હરીશ જે 14 વર્ષ અને 2 મહિનાનો હરીશ ત્યાં દોડી આવ્યો. He pushed Subhas into the house. તેણે સુભાષને ઘરમાં હડસેલી મૂક્યો, ધક્કો માર્યો. એન્ડ picked up his pet dog. અને તેની પાસેથી કૂતરાને ઉપાડી લીધો. The leopard attacked Harish and tore his shirt. હવે દીપડાએ હરીશ પર હુમલો કર્યો અને તેનું શર્ટ પણ ટોર એટલે કે ફાડી નાખ્યું. But Harish got into the toilet and locked it from inside. પરંતુ હરીશ ટોયલેટમાં એટલે કે શૌચાલયમાં ઘૂસી ગયો અને તેને અંદરથી બંધ કરી દીધું. Meanwhile, his mother, with the help of other villagers, caught the leopard. થોડીક જ વારમાં તેની માતાએ બીજા ગ્રામજનોની મદદથી દીપડાને પકડી પાડ્યો. ICCN give an to award Harish for his extraordinary courage and presence of mind. જુઓ ICCN હરીશને તેની અસાધારણ હિંમત અને ત્વરિત બુદ્ધિ માટે અવોર્ડ એટલે કે પુરસ્કાર આપ્યો. પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ એટલે કે ત્વરિત બુદ્ધિ સતર્કતા માટે શું આપ્યું? અવોર્ડ આપ્યો. બરાબર. હવે આપણે ચોથી અને છેલ્લી ઘટના જોઈએ. ખૂબ જ સરસ ઘટના છે આ ચોથી. This incident occurred on April 18, 2003 in
Harisingpura village of Haryana. Bhopal Singh wanted to clear off his debt. Therefore, he decided to marry off his daughter Suman, who was only 12 years of age, with a man who was 36-year old, and also another younger daughter Puspa, with a man of 26 years. This news was heard by 5 young girls of the same village. They were Neelam Rani, 10 years 3 months, Sarita Tyagi, 17 years 4 months, Sunita Devi, 13 years 8 months, Swati Tyagi, 13 years 4 months, and Susma Rani, 16 years. They decided to oppose the wedding. They first of all went to their teacher, took his permission, and took the ex-sarpanch with them to the wedding place. They all demanded to stop the wedding. The guests from the groom's side threatened them, but they were not scared. On the contrary, they contacted the police. The wedding ceremony was cancelled. These 5 girls stood up against child marriage. ICCN appreciated their brave act. જુઓ આ જે ચોથી ઘટના છે તેમાં શું છે? This incident occurred on April 18, 2003 in Harisingpura village of Haryana. હરિયાણાના હરિસિંગપુરા ગામમાં એપ્રિલ 18, 2003ના રોજ આ ઘટના બની. કઈ ઘટના? કે જુઓ, ભોપાલ સિંહ વોન્ટેડ ટુ ક્લિયર ઓફ હિઝ ડેપ્થ. ડેપ્થ એટલે કે કર્જ. ભોપાલ સિંઘે તેમનું દેવું કર્જ ચૂકવી દેવા માંગતા હતા. ધેરફોર, તેથી, he decided to marry off his daughter Suman, who was only 12 years of age. તેથી તેમણે તેમની 12 વર્ષની દીકરી સુમનના લગ્ન કોની સાથે? He decided to marry off his daughter Suman, who was only 12 years of age, with the man who was 36 years old. તેથી તેમણે શું ડિસાઇડ કર્યું? કે એમની 12 વર્ષની દીકરી સુમનને 36 વર્ષના માણસ સાથે લગ્ન કરાવશે. And also another younger daughter Puspa with a man of 26 years. અને બીજી નાની દીકરી પુષ્પાને 26 વર્ષના માણસ સાથે પરણાવી દેવાનું નક્કી કર્યું. This news was heard by 5 young girls of the same village. આ સમાચાર, આ જ ગામની 5 છોકરીઓએ આ સમાચાર સાંભળ્યા. They were Neelam Rani. તે કઈ 5 છોકરીઓ હતી? કે they were Neelam Rani, 10 years 3 months. એટલે કે નીલમ રાની 10 વર્ષ અને 3 મહિનાની હતી. સરિતા ત્યાગી 17 years 4 months. એટલે કે 17 વર્ષ અને 4 મહિનાની હતી. સુનીતા દેવી 13 years 8 months. એટલે કે 13 વર્ષ 8 માસની હતી. સ્વાતિ ત્યાગી 13 years 4 months. એટલે કે 13 વર્ષની અને 4 મહિનાની હતી. અને 5મી સુષ્મા રાની જે 16 yearsની હતી, 16 વર્ષની હતી. બરાબર. they decided to oppose the wedding. તેમણે નક્કી કર્યું, ઓપોઝ એટલે કે વિરોધ કરશે. તેમણે શું નક્કી કર્યું? કે આ લગ્નના વિરોધ કરવાનું તેઓએ નક્કી કર્યું. they first of all went to their teacher. તેઓ પહેલાં પોતાના શિક્ષક પાસે ગયા. took his permission. તેમની પરવાનગી લીધી. પરમિશન એટલે કે પરવાનગી લીધી. and took the ex-sarpanch with them to the wedding place. અને ગામના એક્સ સરપંચ એટલે કે માજી સરપંચને સાથે લઈ
લગ્ન સ્થળે, વેડિંગ પ્લેસ એટલે કે લગ્ન સ્થળે ગઈ. ધે ઓલ ડિમાન્ડેડ ટુ સ્ટોપ ધી વેડિંગ. તેઓએ બધાએ લગ્ન અટકાવવાની માંગણી કરી. બટ ધે વેર નોટ સ્કેર્ડ. પણ વરપક્ષના ધે ઓલ ડિમાન્ડેડ ટુ સ્ટોપ ધી વેડિંગ. તેમણે બધાએ લગ્ન અટકાવવાની માંગણી કરી. ધ ગેસ્ટ ફ્રોમ ધી ગ્રૂમ્સ સાઇડ થ્રીટેન્ડ હિમ. એટલે કે વરપક્ષના મહેમાનોએ તેમને થ્રીટેન્ડ એટલે કે ધમકી આપી. બટ ધે વેર નોટ સ્કેર્ડ. પરંતુ તેઓ ડરી નહીં. ઓન ધી કોન્ટ્રરી ધે કોન્ટ્રેક્ટેડ ધ પોલીસ. ઉલટાનું તેમણે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો. ધ વેડિંગ સેરેમની વોઝ કેન્સલ. લગ્ન સમારંભ રદ થઈ ગયો, રદ થઈ ગયો. ધીસ 5 ગર્લ્સ સ્ટૂડ અપ અગેન્સ્ટ ચાઇલ્ડ મેરેજ. આ 5 છોકરીઓએ ચાઇલ્ડ મેરેજ એટલે કે બાળ વિવાહનો સખત વિરોધ કર્યો. ICCN appreciated their brave act. બ્રેવ એક્ટ, અપ્રિશિએટેડ એટલે કે પ્રશંસા કરી, બ્રેવ એક્ટ એટલે કે હિંમતભર્યા. ICCNએ તેમના હિંમતભર્યા કાર્યની પ્રશંસા કરી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠમાં તમને 4 ઘટના બતાવી છે અને આપણે 4 ઘટનાઓ જોઈ. તે બી નાના છોકરા છોકરીઓની જે ઘટનાઓ હતી તેઓએ કેવા બહાદુરીના કામ કર્યા તે આપણે જોયા. બરાબર, આપણે પણ આ પ્રકારના કાર્યો કરવા જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ.